ሁሌ is was are am ሲባል ምንድነው ing ያስከትላሉ ተብሎ ነው የተማርነው አይደል? But there are ways that after this verb to be ከነዚህ በኋላ ing የማይከተልበት አለ when the meaning የተለየ ሲሆን ማለት ነው። Let's get started. እስቲ I am በልሲ say it again. I am እየመጣው ነው በለኝ coming. yeah. All right. ነገር ግን I am to በልሲ I am to come. What's the difference? እስቲ ልዩነታቸውን እስቲ ንገረኝ። I'm coming. All right? I'm coming. I am to come. I'm to come. What's the difference? I'm to come. I am coming. ይሄኛው ምን ማለት ነው? እየመጣው መቼ? እየመጣው ነው right now. Okay? እየመጣው ነው ማለት ነው ይሄ. What about I'm to come? I'm to come. I'm to come. That's I'm about to come ነው እሱ. ልብ አድርግ አሁን. ይሄ I'm about to come. ይሄ ምንድነው? ልመጣ ነው. ትንሽ ቀርቶኛል ነው. Yes or no? ይሄኛውስ I'm to come ሲሆንስ? መምጣት እንድመጣ ታዝዣለሁ። እንድመጣ ምንድን? ታዝዣለሁ። እንድመጣ ታዝዣለሁ ማለት ነው። ራይት? ታዝዣለሁ። እንድመጣ ታዝዣለሁ ስትሉ ምን የምትሉት? I'm to come እንድመጣ እጠበቃለሁ። እንድመጣ ታዝዣለሁ። የመምጣት ኃላፊነቱ አለብኝ ስትሉ I am ብላችሁ ቱ ታደርጉና እዚህ come ማለት ነው። ኦኬ እሺ አሁን ይኸው አዳምጥ አሁን እሺ ኢምፕሊመንት ምንድነው መተግበር አይደል እሺ ፕሮጀክቱን እቅዱን እንድተገብረው ታዝዣለሁ በል እስቲ I am to implement the project right or implement the plan አይደለም እንዴ say እስቲ በል እስቲ I am to implement the plan implement ማለት ነው መተግበር አይደል መተግበር ስለዚህ ምኑ እንድተገብረው ታዝዣለሁ ያልክ ነው ፕሮጀክቱን ወይ እቅዱን እንድተገብረው ታዝዣለሁ ስለዚህ I am to ብላችሁ ተናገሩ ታዝዣለሁ I am allowed ተፈቅዶልኛል ታዝዣለሁ responsibility ያለብኝ ያላችሁ ነው ማለት ነው is that okay okay በጣም ጥሩ okay አሁን like I am to በልሲ እሺ I am to እሺ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ በልሲ ግሩፑን ወይም ቲሙን ቡድኑን ለመምራት ኃላፊነት አለብኝ ታዝዣለሁ በልሲ I am to lead the team. Say it again. I'm to lead the team. I'm to lead the team. Say it again. ምን ማለት ነው? ቲሙን ግሩፑን ቡድኑን እንድመራው ኃላፊነት አለብኝ ወይ ታዝዣለሁ ማለት ነው። ይሄ እየተገባን ነው አይደል? ስለዚህ ኃላፊነቱ የማን ነው ማለት ነው? የኔ ነው ማለት ነው። እየተገባን ነው። ለምሳሌ እንዳስተምር ታዝዣለሁ። እንዳስተምር ኃላፊነቱ አለብኝ ስል ምን እላለሁ ነው? I am teaching ነው የምለው ወይስ I am to teach ነው የምለው? All right, I am to teach. Say it again. I am teaching ካልኩ አሁን እያስተማርኩ ነው። I am to teach ካልኩ ግን ምን ማለት ነው? I'm allowed to teach. I'm expected to teach or I have the responsibility to teach. That's the difference we have. Yes or no? So here is the difference. ስለዚህ ሶስቱ ልዩነቱ ገብቷል አይደለ? ስለዚህ I am ካልተፈቀደልህ ደግሞ ኃላፊነት አይደለም አልተፈቀደልኝም አንድ ነገር ለማድረግ ስትል I'm not to ብለህ ነው የምትናገረው እየተገባን ነው say I'm not to teach በልሲ ለምሳሌ እንደዚህ ብትሉ I am not to teach say it again I'm not to teach here ብል ከዚህ እንዳስተምር ምን እያልኩ ነው አልተፈቀደልኝም ወይም አይጠበቅብኝም I'm not allowed to teach here or I'm not expected to teach here or it is not part of the arrangement or the plan to teach ማለት ነው እየተገባን ነው አይደል ስለዚህ I'm not to teach here say it again I'm not to teach here ስለዚህ I am ሁልጊዜ ስለዚህ was እና where ing ነው የሚያስከትሉት is እና am ing ነው ተብሎ ing የሚሆነው ምንድነው ማን ከሆነ ማለት ነው if እነዚህ ሶስት ነገሮች ማን am is are ምን ካስከትሉ ing የሚያስከትሉ ድርጊቱ መቼ የተከናወነ ከሆነ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ከሆነ ነው ማለት ነው ይሄ ፎርም ሲለወጥ ግን it is a different one ማለት የተለየ ነው ማለት ነው ይሄ is that okay ተጋውተናል all right በጣም ጥሩ I am all right
I am ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲሆን I am to ብላችሁ ምታዝዣለው ይጠበቅብኛል ኃላፊነቱ የኔ ነው ግዴታዬ ነው ስትሉ I am to ብላችሁ ምን ተጠቀማላችሁ verb 1 ምንድን here's verb 1 እዚህ ጋር ምን ማለት verb 1 ማለት ነው all right the same is true she is he is it is አይደለም እንዴ እዚህ ጋር ምን አለ to ከዛስ verb 1 ማለት ነው እሺ she is to so say she is to all right ለምሳሌ እሷ ምን ታርግሽ she is እስቲ ምንድን ነው የሚለው negotiate አይደል she is to negotiate the price negotiate ማለት ነው what do you mean by negotiate መደራደር ነው አይደል negotiate ምንድን ነው መደራደር ስለዚህ ይሄኛው ምን ማለት ነው መደራደር ማለት ነው መደራደር ስለዚህ negotiate መደራደር ነው ስለዚህ she is to negotiate the price say it again she is to negotiate the price ይሄንን vocabulary በዛው እንድታውቁት ብዬ ነው አብራችሁ ከግራመሩ ጋር vocabularyውን ማለት ነው she is to negotiate the price means ምን እንድታረግ ትጠበቃለች ወይ ምን እንድታረግ ግዴታ አለባት ይያልክ ነው ማለት ነው እንድትደራደር yeah she is allowed to negotiate the price or she's expected to negotiate the price yes or no or it is her responsibility ኃላፊነቷ ነው it's her responsibility to negotiate the price ማለት ነው she's expected okay she's to negotiate the price say it again she's to negotiate the price very good she's to negotiate the price what about እዚህ ጋር he በሚለው ስራልኝ እስቲ he is to ብለህ establish he is to establish a new team or he is to establish what a new project a new what or a new office a new office a new office ምን ማለት ነው establish ምን ማለት ነው establish ማስተዋወቅ or not ማስተዋወቅ መፍጠር አዲስ ቢሮ ማቋቋም ማለት ነው alright እየተገባን ነው አይደል ማቋቋም establish በሲ establish okay ስለዚህ he is to establish a new office ማለት ምን እንዲያደርግ ነው ተፈቀደለት አዲስ ቢሮ እንዲያቋቁም ኃላፊነቱ አለበት አዲስ ቢሮ እንዲያቋቁም ተፈቅዶለታል አዲስ ቢሮ እንዲያቋቁም ምንድነው ማለት ይጠበቃል ስትሉ ነው ማለት ነው is that okay he is to establish a new office is that okay ነገር ግን እቺ ድርጊቱን አሁን establish እያደረገ ከሆነስ በዚህ ሰዓት እቺንቱን አስወግዳትና ምን እላለሁ እስቲ ንገረኝ እስቲ establish or establishing ing ብለናል እኮ am is are ing ማን ከለለዚህ ቱን አስወግደው እስቲ he is establishing a new office አዲስ ቢሮ እያቋቋመ ነው መቼ right now ከዚህ ጋር ግን he is to establish a new office ስትሉ አዲስ ቢሮ እንዲያቋቁም ግዴታ አለበት ይጠበቃል ተፈቅዶለታል እያላችሁ ነው ማለት ነው is that okay yes ተግባብተናል አሁን በጣም good all right okay it በሚለው ደግሞ ስራ ላይ it is to እሺ it የተባለችው ገብቷችኋል አይደል እሺ it is to be በልሲ it is to be evaluated say it is to be evaluated በልሲ it is to be evaluate ምንድነው መገምገም ይሄ መገምገም ነው መገምገም ነው evaluate all right መገምገም ስለዚህ it is to be evaluated ካልኩኝ አሁን ፓሲቭ ነው አይደል yes or no it is to be evaluated ይገመገማል ተብሎ ይጠበቃል እያልኩ ነው የተጋባ ነው or ይገመገማል ተብሎ ተፈቅዷል ይገመገማል ተብሎ እንደገና ምንድነው ማለት ነው ይጠበቃል ማለት is to be evaluated say is to be evaluated yeah it is to be evaluated say it again is to be evaluated yeah it's arranged to be evaluated it's planned to be evaluated as part of the plan የተጋባ ነው part of the responsibility it's part of what the permission የተጋባ ነው is to be evaluated right interesting okay so beautiful ስለዚህ አሁን ማን አለ ማለት ነው አሁን ከአርጋስ ሜዱና ማን ለምሳሌ አሁን እስቲ ንገረኝ እስቲ they በልሲ they are to ብለህ ንገረኝ እስቲ እስቲ undertake ማለት ነው መወጠን መጀመር ማለት በሌላ አባባል ኦኬ አንድ ነገር መወጠን ሲባል ትንሽ የመጀመር ማለት ነው they are to undertake በልሲ the project
they are to undertake the project ስል ምኑን እንዲጀምሩ ይጠበቅባቸዋል ያልኩ ነው ወይም ተፈቅዶላቸዋል ወይም ኃላፊነት አለባቸው ያልኩ ነው ፕሮጀክቱን ማለት they are to undertake they are to what take the project እንዲወጥኑ ፕሮጀክቱን እንዲወጥኑ ወይም እንዲጀምሩ ምን ኃላፊነት አለባቸው ወይም ተፈቅዶላቸዋል ያልኩ ነው ማለት ነው is that okay all right they are to እዚህ ጋር we are to approve approve ማለት ማረጋገጥ very good ወይም እንደገና ተቀባይነት እንዲሆን ማግኘት ማጽደቅ ማለት ነው አይደለም እንዴ okay very good ስለዚህ we are to ብላችሁ የፈለጋችሁት ለምሳሌ we are to implement በልሲ the project we are to negotiate the price say we are to negotiate the price we are to negotiate the price we are to negotiate the price below we are to negotiate the price we are to negotiate the price that's very good we are to negotiate the price ስለዚህ እዚህ ጋር ገብቷችኋል am is are ብላችሁ ቱ ስታስከትሉ ነገርየው ምንድነው ማለት ነው ተፈቅዷል ኃላፊነት አለ እንደገና ደግሞ is part of the plan የቅዱ አንድ አካል መሆኑ ስትናገሩ እቺን ተጠቀማላችሁ እንጂ is are am was were ሁሉ አይንጂ ያስከትላሉ ማለት አይደለም ነው አሁን ዛሬ የምንማረው ጥልቅ ነው ስለማን ነው ስለ verb to be am is are was were ነው እየተማርን ያለው እነዚህ በሌላም ሲገቡ ያላቸው ነገር በደንብ አድርገን ማስተምራችሁ stay with us again okay አሁን ደግሞ ይሄ ሲሆን ምን ይሆናል was እና were ሲሆን ለምሳሌ እንደዚህ ስትሉ I was እስቲ I was በልሲ all right I was to I was what okay I was to ብለ ምንድን verb one ስታረግ እንደዚህ ለማድረግ ተፈቅዶልኝ ነበር እንደዚህ ለማለት ግዴታዬ ነበር እንደዚህ ለማድረግ it was part of the plan ስትል ነው ማለት ነው okay ለምሳሌ okay interesting ምን ትላለህ መሰለ እሺ I was to በልሲ ከዚህ መጣ አንዱ ንገረኝ እስቲ I was to evaluate በልሲ evaluate I was to evaluate the project አልከኝ አይደል ፕሮጀክቱን እንድገመግም ምን ተብዬ ነበር ነው ይጠበቅብኝ ነበር ፕሮጀክቱን እንድገመግም okay it was part of my plan or it was part of the plan to evaluate the project or it was part of the arrangement or I was expected ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው I was expected to evaluate or I was you can say I was allowed allowed okay to evaluate the project እያላችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ I was to evaluate the project አሁን ይሄ ወይ አድርጋችሁታል evaluate አድርጋችሁታል በት አላረጋችሁትም ስለዚህ ምን ያስፈልገናል confusion ስላለው የሆነች ነገር እዚህ ጋር ምን ጨምርበት ያስፈልገናል ማለት ነው አላዛር ስለዚህ I was to evaluate the project ብዬ ልብ አድርጎ እዚህ ጋር I was to evaluate the project I was to evaluate the project but አልኩኝ but I didn't but what አላደረኩትም I was to evaluate the project ፕሮጀክቱን ኢቫሉዌት እንዳደረግ እንድገመግም ምንድን ነበር ይጠበቅብኝ ነበረ ነገር ግን አላደረኩትም and if you say I was to evaluate the project and I did and what I did ብትሉ እዚህ ላይ አሁን ሰርታችኋል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከዚህ አረፍተ ነገር በኋላ የሚመጣው ያን ነገር አድርጋችሁታል የታዘዛችሁትን ነገር ወይስ አላደርጋችሁት የሚለው ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው የተገባ ነው እንጂ በራሱ ጊዜ I was to evaluate the project what does mean okay ፕሮጀክቱን ኢቫሉዌት እንዳደረግ እንድገመግም ምን የነበር ግዴታዬ ነበር ወይ የሚጠበቅብኝ ነበር ስል ወይ አድርጓል ወይ አላደረኩትም there's something ምናቀው ነገር የለም እዛጋ ማለት ነው vague የሆነ ነገር ነው ያለው ስለዚህ ግዴታ እዚህ ጋር I was to evaluate the project but I didn't I was to evaluate the project and I did እየተገባ ነው አይደል interesting okay that's so good ስለዚህ ማን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን she was he was it was ትላላችሁ ምን ትላላችሁ he was okay verb 1 she was verb 1 they were say they were say they were we were you were two ብላችሁ ማለት ነው እየተገባ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር she
ሂ ብላችሁ ኢት ብላችሁ ምንድን ወዝ ታረጉና ከዛ ምንድን ቱ ከዛ verb 1 ታረጋላችሁ whereas they we you ብላችሁ ደግሞ ምንድን were እዛ ምንድን ቱ ከዛ verb 1 ማለት ነው is that okay past ሲሆን ማለት ነው all right that's so good ግልጽ ነው ግን ተጋውተናል አሁን okay እስቲ እነዚህን ኢምፕሊመንት ምን ነው ያልኩ መተግበር አይደል እሺ ኒጎሼት መደራደር ማለት ነው what about establish ማቋቋም አይደል ማቋቋም what about evaluate መገምገም what about this undertake መወጠን በሌላ አባባል መጀመር ማለት ነው resolve መፍታት we are to ብለ ለምሳሌ or they were to resolve the conflict ብትል ግጭቱን እንዲፈቱ ይጠበቅባቸው ነበር ነው ኦኬ prioritize ቅድሚያ መስጠት ማለት ነው ቅድሚያ መስጠት prioritize ቅድሚያ መስጠት and approve ማረጋገጥ ማጽደቅ አይደለ ማጽደቅ ወይ ማረጋገጥ አንድ ነገር ተቀባይነት እንዲኖረው ማድረግ ማለት ነው ኦኬ facilitate ማመቻቸት facilitate እሺ forecast መተንበይ የተገባ ነው አይደል ስለዚህ የፈለጋችሁትን ያስገባችሁ እነሱ ነገሮች እና ሌላ የምታውቋቸው ቮካብላሪዎች እነዚህን ያመጣኋቸው ለምንድን ነው አብራችሁ ግራመሩን ስትማሩ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን አብራችሁ እንድትማሩ ነው alright okay interesting አሁን ወዝና ዌርን ቅድም ይሄንንስ ራሱ I was to evaluate ይላል እሺ እቺን ቱ ባስወግዳት ምን ይሆናል እቺን ቱ ባስወግዳት I was evaluate or evaluating I was evaluating the project mat ፕሮጀክቱን እቅዱን እየገመገምኩ ነበር ነው የሚሆነው አሁን አይንጂ ሲሆን I was evaluating the project ፕሮጀክቱ ምን እያልኩ ነበር እየገመገምኩ ነበር ነው አሁን እዚህ ጋር እሺ I was to evaluate the project ፕሮጀክቱን እንድገመግም ተደርጋለሁ ይጠበቅብኝ ነበር ወይም እንደገና ደግሞ ተፈቅዶልኝ ነበር እያልክ ነው ማለት ነው is that okay so there is a difference to ስትወጣ አይንጂ ይሆናል እሱም እንዲህ ያደረኩ ነበር ለማለት ይሆናል ማለት ነው ተጋውተናል አሁን okay the meaning is different አሁንም was እና were advanced እስካሁን ድረስ ያየናቸው ያ ኢንተርሚዲየት ሌቭል ላይ ያለ የwas የwere አጠቃቀም ነው እስካሁን አይደለ ስለዚህ ወደ advanced እንወሰዳቸው እስቲ ማንን was እና wereን ወደ ላይ ከፍ እናርጋቸውና እነሱን እናያለን እስቲ ወዛሰጋ all right እስቲ ቺንስ ካጠፈው ይቅርታ ስትል ማን was እና were ተጠቅመ ማለት ነው ወይ was ወይ were ካጠፈው ይቅርታ if ብለህ ማለት ነው የመጀመሪያው if I were wrong አይደል ከተሳሳትኩ ይቅርታ ካጠፋው ይቅርታ I would apologize is it right or wrong no if I were wrong I would apologize ስተት ነው ወይስ ትክክል ነው if I were ማለት በሆን ኖሮ ማለት ነው ስተት ነው በቃ ባጭሩ ማለት እንትኑ አይደለም ስተት የሆነው ከዚህኛው ጋር ካጠፋው ይቅርታ የሚለው ትርጉም አይደለም እያልኩ ነው ማለት ነው ይኸውላችሁ ካጠፋው ግን ይቅርታ አሁን የሆነ ሰው እየተከራከራችሁ እያለ እንዲያጥፍቼ ከሆነ ጥፋተኛ ከሆንኩ ይቅርታ ስትሉ when you are not certain when you are not sure about your mistake እንግዲህ ካጠፋው ይቅርታ ስትሉ if I were ብላችሁ አይደለም የምትጀምሩት እሺ ብላችሁ የምትጀምሩት ለአንደኛው ምንድነው if I was wrong wrong ጥፋተኛ ከሆንኩ ካጠፋው I apologize I apologize እስቲ በልሲ if I were wrong በልሲ I apologize እዚህ ጋር would ያተጠቀሙ would ያልተጠቀምኩበት ምክንያት ልመጣ ነው አሁን where ጋር ሲሆን would ትላላችሁ hypothetical situation or unreal situation ሲሆን ማለት ነው okay if I was wrong እንግዲህ ካጠፋው I apologize say if I was wrong I apologize ምን ማለት ነው አጥፍቼ ከሆነ ይቅርታ እያልክ ነው ማለት ነው አጥፍቼ ከሆነ ይቅርታ አሁን ለምሳሌ በጣም ስትጨቃጨቅ ቆየኔ ጋርና መጨረሻ ላይ አንተ ክርክሩን ለመዝጋት ስትል እንግዲህ አጥፍቼ ከሆነ ይቅርታ በጣም ስትል if I was wrong I apologize ነው የምትል ነገር ግን እንደዚህ ብትሉ ለሁለተኛው
ላይ ያለውን አረፍተ ነገር if I were በልሲ If I were wrong wrong, if I were wrong I would apologize አልተሳሳትኩም እንጂ ብሳሳት ይቅርታ ጠይቃለሁ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ወይም ጥፋተኛ አይደለሁም እንጂ ወይም አልተሳሳትኩም እንጂ ብሳሳት ይቅርታ ጠይቃለሁ። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? I'm not wrong ማለት ነው። I'm not wrong ማለት ነው። I'm not wrong but in case ቢሆን ኑሮ ግን ምን እንጠይቅ ነበር ነው? apologize አደርጋለሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን ምን አይደለሁም ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥፋተኛ አይደለሁም። ስለዚህ ያልሆናችሁትን ነገር ሁኜ ቢሆን እንደዚህ ያደርግ ነበር ስትሉ if I were ትላላችሁ። እስቲ if I were በልሲ if I were, ነገር ግን ፓስት የትኛው ነው? አሁን ፓስት የትኛው ነው? ፓስት የትኛው ነው? ፓስት if I were, ካጠፋው ይቅርታ ነው ወይስ ጥፋተኛ አይደለሁም እንጂ ከሆንኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ ነው? ፓስት የትኛው ነው? ሁለተኛው አንደኛው ይህ ፓስት ነው። ፓስት ፖሲቢሊቲ ነው የሚያሳየው። ፓስት ዋት ፖሲቢሊቲ ነው የሚያሳየው። ያለፈ ነው። የትኛው ነው ያለፈ? if I was wrong የሚለው it's past። እየተከራከርክ ያለው ለምሳሌ ለምን እንዲህ ታደርጋለህ ምናምን ስልህ እኮ አጥፍቼ ከሆነ እንግዲህ ይቅርታ የምትል ያ ጥፋት የተባለው ነገር አይደለም እንዴ? ያለፈ ነው። ይሄ ግን በዚህ ሰዓት ጥፋተኛ አይደለሁም እንጂ ካጠፋው ጠይቃለሁ ይቅርታ ነው አይደለም የሚለው የሶ ነው። ስለዚህ ትሩ ለሆነ ነገር የተጋነ ሪል ፓስት ለሆነ ነገር ምን እንላለን? if I was, if she was, if he was እንላለን ማለት ነው። አንሪል ከሆነ ደግሞ አንሪል ከሆነ ያልሆነ ነገር ከሆነ ነገር ግን ሆኖ ቢሆን ኖሮ ስትሉ ደግሞ ምን ትጠቀማላችሁ? whereን ትጠቀማላችሁ። I were say if I were በርሲ if I were, ለምሳሌ አንተን በሆን ስትል ምን ትላለህ? if I were you say if I were you if I were you, I would be happy I would be happy. የተገባ ነው። say if I were you If I were you, I would be happy I would be happy. አሁን if I was you አትልም። አሁን እዚህ ጋር አይደለህማ ያልሆንከውን ነገር ስትናገር if I were ትላለህ። ሆኜ እንደዚህ ሆኜ ቢሆን ኖሮ ስትል የሆንከውን ግን ካጠፋው እንግዲህ ይቅርታ ስትል ምን እንደምትለው ማለት ነው? if I was wrong I apologize say if I was wrong If I was wrong, I apologize say it again if I was wrong, I apologize. ስለዚህ ችን if I was if he was if it was ብላችሁ የምትናገሩ ከዛ ምን ሲሆን ነው ማለት ነው? ምን ሲሆን ነው? past possibility ሲኖረን ማለት ነው። if it was true in the past ማለት ነው። past possibility ሲኖር ማለት ነው። if I was እንዲህ አድርጌ ከሆነ if he was እሷ ለአንተ ምን ከሆነች ሐቀኛ ከሆነች ስትል እንግዲህ እሷ ለአንተ ሐቀኛ ከሆነች I don't know አላቅም ስትል ምን ትላለህ? if she was honest በልሲ if she was honest say Honest, I don't know I don't know. እንግዲህ ምን ከሆነች ነው? ሐቀኛ ከሆነች እንግዲህ አላቅም። የተገባን you are not certain about her ማለት ነው። honest ትሁን አትሁን የምታውቁት ነገር የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር is that okay? ያ ማለት ነው። that's the difference we have። ግልጽ ነው ግን? Yes. is it clear? Yeah. okay, that's so beautiful. do you have a question here? No. If you don't have a question, this is Unique English, where you can learn English uniquely. Anybody who is interested in learning online or face-to-face classes, you are welcome. Give us a call. We can teach you English well. Bye.